पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साबका प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू ने अज कोटकपुरा विखे पनसीड़ के गोदामां विच पत्रकारां नाल गल करदे कहा कि मैं अज दा नहीं सगों बचपन तो किसानी दा हितैषी हाँ। उन्होंने कहा कि अज किसानी की बुनियाद ही पूरी तरह हिल पई है। अज दे समय 35 रुपए का बीज किसानां नूं 250 रुपए प्रति किलो के हिसाब नाल ब्लैक चों लैना पै रहा है। उन्होंने कहा कि झोने की खेती पंजाब का कुल खेतर करीब 26 लाख हैक्टेयर है। 26 लाख हैक्टेयर लई करीब 2.5 लाख क्विंटल बीज चाहिदा है। इस तरह कणक लई 35 लाख हैक्टेयर पूरा खेतर है ते उसदे लई बीज 3.5 लाख क्विंटल चाहिदा है। इस दी एक नोडल एजेंसी है जिसका काम बीज बनाउणा ते सस्ते भाव ते किसानां नूं मुहैया कराउणा है। इस दी जिहड़ी रिसर्च है वो पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी है, उसकी नोडल एजेंसी पनसीड़ है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की जिहड़ी रिसर्च है उसके आधार पर उस बीज नूं किसानां कोल सस्ते भाव ते पहुँचाउणा है। जदों बीज सस्ते रेटां ते नहीं मिलता तो किसानां नूं बाजार चों महंगे भाव ते खरीदना पैंदा है। भगवंत मान ते शब्दी हमला बोलदे सिद्धू ने कहा कि हुण भगवंत मान दा दिल्ली मॉडल कित्थे गया है। मैं मान साहब नूं पुछना चाहुंदा हाँ कि तुसीं कोट पा के अखबारां 'च इश्तिहार देण लई अज कल बड़ी पहल कर रहे हो कि तुसीं कदे बुनियादी चीज़ वेखी है। उन्होंने कहा कि जिहड़ी नोडल एजेंसी नूं बीजां की जिम्मेवारी दित्ती गई है उसकी प्रोडक्शन 1% है। जेकर सरकारी अदारे कोल 1% ही प्रोडक्शन है अते वो भी प्राइवेट प्लेयरां नूं दे रहा है तो किसान की करेगा। उन्होंने दावा किया कि पिछले 1 साल तो एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी विच वाइस चांसलर ही नहीं है। नवजोत सिद्धू ने इस मौके पनसीड़ के अधिकारियों जां उत्थे हाज़र किसान आगूआं नाल गलबात करन की जरूरत ही नहीं समझी। वो अपने काफले समेत आए, कार विचों उतरे अते प्रैस कानफ्रेंस खत्म होंदे ही कार विच बैठ के चले गए। कोटकपुरा तो सीनियर पत्रकार गुरिंदर सिंह महंजी रत्ता की रिपोर्ट। किसानी की जिहड़ी बुनियाद है वही हिली पई। अज उस बुनियाद का जिहड़ा थां है उत्थे आके मैं ये गल कर देखो टोटल एरिया जिहड़ा झोने की खेती दे विच पंजाब दा हैगा वो करीब 26 लाख हैक्टेयर है। 26 लाख हैक्टेयर दे लई करीब 2.5 लाख क्विंटल बीज चाहिए। जो बुनियाद की गल करदा ना, बीज की गल करदा बिल्कुल यही तुसीं अगर कणक देखो तो 35 लाख हैक्टेयर पूरा एरिया तो वो बीज करीब 3.5 लाख क्विंटल गल समझ। हुण इहदी एक नोडल एजेंसी है जिहदा काम है कि वो बीज बनावे, बीज नूं मल्टीप्लाई करे और बीज नूं मल्टीप्लाई करके सस्ते दामां दे उत्ते चंगा बीज किसान नूं देवे। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रिसर्च है भी बीज ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ जो 126 की रिसर्च है ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी ਜਿਹੜੀ कि हिंदुस्तान ਦੀ ਨਹੀਂ वर्ल्ड ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ रिसर्च यूनीवर्सिटियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ कि जितना टोटल एरिया है और जिन्नी डिमांड है 2.5 लाख क्विंटल ਉਹਦੀ नोडल एजेंसी पनसीड़ है जिन्हें पंजाब एग्रीकल्चर यूनीवर्सिटी की जिहड़ी रिसर्च है ਉਹਦੇ आधार ਦੇ ਉੱਤੇ उस बीज ਨੂੰ किसान ਕੋਲ सस्ते दामां ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਫਿਰ 250 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਣਕ ਦਾ ਝਾੜ ਘਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ बीज सस्ते रेटां दे उत्ते नहीं मिलता तो किसान जाके बाजार च बीज खरीदता है और 10 गुणे ज़्यादा
ਮੈਂ ਹੁਣ 4-5 ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਸੇ ਕਿੱਤੇ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ 126 ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੂਟ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 200 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਇਹ ਸੀਡ, ਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ 250 ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ। 250-300, ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਣਕ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਹੜਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 2.5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਘੜੋਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬੀਜ ਉਹ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇ ਉਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਹਵਾਈ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਉਹੀ ਘੜੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਉਹ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਭਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਕਿੱਲੇ ਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਝਾੜ ਨਿਕਲਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੇਰੇ 22 ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਕੀਆਂ ਤਾਂ 9-9 10-10 ਨਿਕਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੋਲੇ ਵਾਲਾ ਬੀਜ ਕਦੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ 3800 ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰੂ? ਉਹ 500-700 ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 500-700 ਵਾਲਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਘੜੋਲੇ 'ਚੋਂ ਬੀਜ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਝਾੜ ਨਿਕਲਦਾ 9 ਕੁਇੰਟਲ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਭਾਅ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦਾ 22 ਕੁਇੰਟਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਖਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦਾ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇਕੱਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਸੋਇੰਗ ਕਰੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਖਿਚਾ ਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੀਜ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2.5 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲਾ ਕੇ 8.5% ਬੀਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ 8.5% ਬੀਜ NSC ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 2600 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ 65 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵਿਕਿਆ, ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਹੈ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 4 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਆ ਗਿਆ ਮਿੱਠਾ ਭਾਅ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਆ ਬਈ ਤਾਂ ਕਣਕ ਐਤਕੀ? 2100 ਮਤਲਬ 22 ਕੁਇੰਟਲ 21 ਕੁਇੰਟਲ। ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ? 8-9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮ 10 12 15 10 12 13 14 15 ਤੇ 3800 ਦੀ ਸਪਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ, ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀਡ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1%। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮਤਲਬ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਜਿਹਨੇ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 1% ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆਗੂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆਗੂ, ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ
ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ 35 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ 250 ਚ ਦੇ ਦੇ 300 ਚ ਦੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੇ ਪੈਡੀ ਤੋਂ ਕਣਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਾਲਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਦਾਲਾਂ ਤੇ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੁਹਤਾਜੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਕੋਲ 1% ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 1% ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਆਇਆ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਜੱਗ ਦੀ ਜਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ 60% ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਇਖਤਿਆਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵੀਸੀ ਨਹੀਂ, ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦੇਖੋ ਹੱਲ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਨਗ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਤ ਪਾਓ। ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 70 ਤੋਂ 90% ਸੀਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਨ ਸੀਡ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 9% ਵਧੀ ਉਹਦੀ MSP 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30 ਰੁਪਏ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ 1200 ਤੋਂ 1700, ਮਤਲਬ 40-45%। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ 4 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ 100%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹਲਾਤੀ, ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ? ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਈ 1% 2% ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ 60% ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆਪਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਡੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ 100 ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਦੀ ਗੱਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਮ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਜੂਗੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਡਾਈਵਰਸਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਣੀ ਹੈ। ਬਣਾਓ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਰੋ ਅਮੈਂਡ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ 1990 ਦੇ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਦਿਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੀ ਜਾਂਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਏ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇਰੀ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਬਹੁਤ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸੰਘ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸੁਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਲ ਆਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੁਣ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਐਵੇਂ 20-25 ਕਿਲੋ ਹੁਣ
ਹੁਣ ਰੋਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂ, ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਦਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 35 ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕਾਰਵਾਈ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਨਸੀੜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਫੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ 1:30 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਚੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, 35-40 ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਤੇ 10 ਕ ਅਸੀਂ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ 9 ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਆ, ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪਿਆ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਕਿਉਂ 80-86 ਕੁਇੰਟਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 20 ਟਰੱਕ 'ਚ ਫੜਿਆ। ਹਜੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਦਾਮ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਹੋਰ ਬੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਬੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਬੀ ਇੱਥੇ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਉਹ ਟਰੱਕ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬੀ ਦਾ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਬੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਪਿਛਲਾ ਘਪਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ? ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲਾ ਘਪਲਾ ਅਸੀਂ ਠਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਣਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੂੰਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਗੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ? ਐਸਡੀਐਮ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਫੜੇ, ਐਸਡੀਐਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖੁੱਲ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੀਫ ਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ? ਸੁਖਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਸੁਖਮਿੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਸੀਰ ਨੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਨਾ ਅਨਸੋਲਡ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਸੋਲਡ ਬੀਜ ਨਾ ਬਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਕੀ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪੰਜ ਸੀਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬੀਜ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਬਲੈਕ ਮੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਸੀਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, 87 ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ, ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟਰੱਕ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਘਪਲਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕ ਰਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਦ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਖੱਡਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਡਰਨ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਡਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ DSR ਸਿੱਧੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਝੋਨਾ ਆਵੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 100% ਤੋਂ ਸਿਰਫ 1% ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰੇ ਸੀ ਉਸੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ 5 ਸੀਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ।